माशाअल्लाह जी साढ़े राणा साहब ने ते भठोरे लै रहे कहते मैंने बड़े मशहूर ने भठोरे वाले ते राणा कदें बनाते बारिश बूरिश पैंदी ही ना मींह तक जो दिन होंगे छोटे होंगे छोटे होंदे बनाते साढ़े लभो जी खाओगे तो मुड़ के आओगे भाव लैना कोल जाता इत्थे ललो चक अच्छा ललो चक वो किस है ठीक है कोली दे नाल ही अच्छा 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 वाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ अल्लाह से बोल अल्लाह से बोल जी वाह आया भठोरू हैं जी साढ़े नकोटिया अभी ब्लॉग शुरू नहीं किया हूँ करने शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे भैन भाई ठीक होंगे मैनू उम्मीद होनी भी चाहिए है अल्लाह पाक खुश है कि सारे बाहर अंदर जेह्ड़े जित्थे कोल रहन दे न ते सवारियां लैके आया मैं मैं नैना कोट सवारियां मैं लातियां हैं जित्थे उन्होंने जाना ही उन्होंने वापसी भी लैके जाना मैं तुम बैठो खलो तो साढ़े पिंडों ना नैना कोट है कोई 12-13 किलोमीटर ज़्यादा है भावें इन्ना लगभग तो इत्थे ना फिर मेरे पिंड दे ही तहीद गुलजार क्लास फैलो भी है नकोटिए भी ने म्हल्ले दे पिंड दे भी ने ते असीं कच्ची पैलियां तो लैके ते जनाब 6वीं 7वीं तक रेह् कट्ठे फिर उस बाद कम्मा कुम्मा पै गए फिर उन जा म्हल्ले दे मिलदे मुलदे दे ते इन्होंने इत्थे रक्खेआ होया अपना अड्डा जहाज भी इत्थे सिक्खी इन्होंने अजीज़ ही इत्थे और इत्थे इन्हें जहाज सिक्खी इत्थे इन्होंने कारागरी की इत्थे हूँ अपना कम्म कीता माशाअल्लाह ते मैं जहाज सवारियां उत्थे लातियां ते मैं उत्थों ना पिंडों आंदा हुंदा इत्थे ते हूँ फिर आना फिर रही दा इत्थे चलदी दा पिंड वापसी नहीं ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਚੱਕਰ ਹਾਂਜੀ 2-3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਕਰ ਲਾਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੋਤਲ ਪਿਆਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਠੋਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਭਠੋਰੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਠੋਰੇ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਵਾਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਖਾਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਠੋਰੂ ਜਾਂ ਭਠੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਚੂਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਖਾ ਰਹੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਣਾ ਕੋਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨੈਣਾ ਕੋਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ 1-2 ਪਿੰਡ ਵੈਸੇ और जाना उधर में उन्होंने जिन्होंने मैं लै गया उन्होंने जाना अगे भी उधर ना रावी लागे उत्थे भी जाना उन्होंने तो खरे अपने अजीज़ों को आके बैठे हैं तो मैं इत्थे आके बना रहे थे ये फुहारा लगा हुआ हाली तो बिजली नहीं हैगी फिर हैं बिजली के बगैर कम्म नहीं होंदा हाँ तो फिर हूँ हत्थ सारा रगलाई वाला उही करदा कोई आली उरी वाला हाँ जी हाँ हाँ जी लो जी खाने भठोरू तो फिर बाद ठंडे होने डे ने खाओ चलो मैं भाई वो मुंडे को बह बूह ना बंदे को आरी ते आरी ते मैं आ बैठा घरे काफी बैठा जिते सवारियां लाइया ही उत्थे उन्होंने को खाना खुना खादा तो घरे बैठे बुठे तो टाइम भी सारा ठंडा होने लगा गर्मी बहुत ज़्यादा दोपहर की हूँ 4-4:30 का टाइम हो गया तो हूँ कहते चलो हूँ असीं आए जी नैना कोट के अगे जो मैं जिक्र करता पाया दरिया रावी के कोल पहले भी मैं इत्थे आया 1-2 बारी तो व्लॉग भी बनाया मैं तो दरिया रावी है अगे चलता पाया तो अगे दरिया अगे सारा बार्डर का एरिया चैक पोस्ट भी बनी हुई है पाकिस्तान की सारा बार्डर का एरिया इंडिया पाकिस्तान पंजाब का मैं इलाका लगता इत्थे सारा तो पंजाब का लगता चढ़ते पंजाब वाले चढ़ते पंजाब वाले जनाब इधर है पिंड हूँ पता नहीं केह्ड़े पिंड सामने लगते हैं इधर रावी का पानी चलता होंदा माशाअल्लाह कहते ही पानी बंद हो गया चलो चलता पे अल्लाह शुक्र है तो हूँ तो मैं अगे नहीं जा सकता गर्मी बड़ी है सामने दरबार है दरबार के कोल सवारियां ने आना ही कोई छुनी ना लैके आइया मुंडे वास्ते तो मैं रस्ता पहले दूसरे रस्ते आया मैं रस्ता चेक करना आ गया बंद ते मैं चला तो पहले मैं आया रस्ते दूसरे रस्ते या कच्चा पक्का या कच्चा जहा रस्ता है जिधर नहीं आया तो हूँ मैं आया ही पता लगा जी इधरों भी रक्शे लंघ गया तो मैं जो वेखना यह रस्ता किहो जिहा है इत्थे चढ़ाई चलना पैना मैनू चढ़ाई बहुत ज़्यादा पैन रही है तो वेखना इत्थे चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा वैसे तो इधर जाना पैना इधर चल के बंद जाना पैना
ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਆ। ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਰਕਸ਼ਾ ਡੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਡੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ। ਤਰਾਹ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉਲਟ ਜਾਏ, ਰਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਲਾਗ ਦੱਸਿਆ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਡੰਗਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੰਦ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਘੱਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਲੱਗਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੱਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕੁਛ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਭੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਬੈਠੇ ਖਲੋਏ। ਜਲਦੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅੰਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲਾਈਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੈ ਕੇ ਮੁਰਝਾਉਣ ਨਾ ਮਗਰ। ਇਸ ਅੰਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੌਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਬ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਲਾਬ ਆ। ਗੁਲਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫੁੱਲ। ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਆ। ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਆ, ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤਾ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਸਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਲੈ ਸਬੂਤ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ। ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕੰਨਾਂ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਕੁਤਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੱਢਦਾ ਏਰੀਆ। ਔਰ ਕਦੇ ਰਾਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਰਾਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਹਰਾਸਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਜੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੰਗ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਨੀਵਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੇਖਣ ਜਾਵੇ।
ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਤੇ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 'ਚ ਹੈ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਠਾਈਏ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਨ ਆ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਬਣਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੋਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਾ ਬਣਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਇਹ ਦਬਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਸਬੂਲ ਅੱਲਾ ਖਾ ਕਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ 2 ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ 5:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 5:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ